اوورال میچ کی بات کروں، کوئٹہ گلیڈیٹرز وننگ سٹریک پہ آپ کو نظر آتی ہے، لیکن اسلام آباد یونائٹڈ کے ایشو کیا نظر آپ کو کل آیا؟ دیکھیں جب بھی یہ پہلے بیٹنگ کرتے ہیں ان سے وہ پار سکور کے اوپر نہیں جایا جا رہا ہے یا پار سکور تک نہیں جا رہے. ٹوٹل جو ہے آئی تھنک میں پھر یہ کہوں گا کہ پاکستان میں چاہے کوئی بھی کنڈیشن ہو، کوئی بھی ویدر ہو، پار سکور 170 پلس ہونا چاہیے. 180 200 سے بھی اوپر جا سکتا ہے اگر آپ کی جو ہے نا پاور پلے آپ نے لوٹ لیا ہے. تو آئی تھنک بلو پار ان کا سکور تھا ٹوٹل. آئی ڈونٹ نو یہ دو میچ جو ہارے ہیں دونوں میں پہلے ہی بیٹنگ کی اور پار سکور تک بھی نہیں جا سکے. آئی تھنک یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. جب آپ نے ٹوٹل چیز کرنا ہے تو آپ کو سمجھ آتی کہ یہ ہدف ہم نے اچیو کرنا ہے. تو آئی تھنک اسی طرح پار سکور کو بھی وہ ایک ہدف سامنے رکھتے ہوئے اپنی اننگ کو بلڈ اپ کرنا چاہیے اور اسی طرح کھیلنا چاہیے. آئی تھنک ان کے اندر جو مجھے مین ایشو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ان کو جو ٹوٹل ہے وہ سیٹ کرنا نہیں آ رہا. آئی تھنک یہ شاید مینٹل بیریئر ہے یا ان کو کوئی فارمولا ڈھونڈنا پڑے گا، اور فارمولا صرف دماغ کے اندر ہے. اسکلز ان کے اندر ہیں. انہوں نے جب 190 180 190 جو چیز کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس پوٹینشیل ہے. تو وائی ناٹ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 180 190 کرو، 200 تک کرو، کیوں نہیں کر سکتے ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ اعظم خان پہ ڈیو ہے. وہ جو اس کی فارم پہلے لگی ہوئی تھی ابھی جو کھیل کے آ رہا ہے لیگ میں، اس طرح کی وہ ناک نہیں کر رہا. کچھ جو ان کے پروز ہیں مونرو شنرو، ان کی بھی کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ بڑی پرفارمنسز آپ کو نظر نہیں. تو آئی تھنک ڈیو ہے ان کے اندر پوٹینشیل ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں کلک کر جاتی ہیں اوور آل اگر دیکھا جائے، ٹھیک ہے 2 میچ جو ہارے ہیں دونوں میچ کوئی اتنی شرمندگی سے نہیں آ رہے ہیں، کافی قریب چلے گئے کلوز جا کے، لیکن ہار گئے ایٹ دی اینڈ. پھر یہی ہوتا ہے یہاں پہ ان کے اندر یہ ہوگا کہ یار ٹھیک ہے ہم کلوز جا کے آ رہے ہیں، وی آر ناٹ ٹو فار فرام دیم، ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں، آگے جا کے پکڑ سکتے ہیں. مگر یہی چیزوں کو سوچتے ہوئے اسی طرح کی کرکٹ کو رپیٹ نہ کریں. جو لرننگز ہیں اس کو ایگزیکیوشن میں لے کے آنا پڑے گا. باقی ڈی آر ایس نے بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ بلنڈر کیا ہے. میں حیران ہوں کہ جو گیند جہاں پہ پچ ہوا تھا اور جو فٹ تھا، جو اس کے رائل روسو کا جو فٹ تھا اور وہ جو جہاں گیند پچ ہوا تھا وہاں پہ کتنا ڈسٹنس تھا وہ دیکھیں. اور جب گیند ٹریک ہو رہا تھا یعنی گیند پچ ہو کے، تو جب وہ ہٹ کیا ہے اس کی ٹریکنگ جو تھی وہ دوسری طرف بتا رہے تھے ڈی آر ایس والے. تو اس میں بھی جو ہے جو فالٹ تھا. آئی تھنک وہ شاداب نے جو کلیم کیا ہے واقعی ان کا مین پلیئر تھا. اگر وہ آؤٹ ہو جاتا ہے کیپٹن جو ان کی بیک بون تھی، ہو سکتا ہے چیزیں کسی اور ڈائریکشن میں چلی جاتی. تو آئی تھنک ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. بالکل ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ہمارے ساتھ لائیو کالر بھی موجود ہیں. محمد عمران نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم عمران، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام سسٹر، میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں. اچھا عمران، کون سی ٹیم کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ جی میری فیوریٹ ہے اسلام آباد یونائٹڈ، لیکن برے دن چل رہے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ کے. اچھا عمران، میں آپ سے سوال پوچھوں گی، آپ نے جلدی سے 10 سیکنڈز کے اندر جواب دینا ہے. پھر آپ کو اس کا آپ کا صحیح جواب ہے یا غلط یہ ہم آپ کو کل بتائیں گے. پی ایس ایل کی پہلی وکٹ کس بولر نے حاصل کی؟ آپ اسکرین پر بھی سوال دیکھ سکتے ہیں. پی ایس ایل کی پہلی وکٹ کس بولر نے حاصل کی؟ ٹائمر لگا ہوا 10 سیکنڈ والا. میں نے ٹائمر لگایا ہوا ہے، آپ نے جلدی جواب دینا، گوگل یوز نہیں کرنا. 5 4 3 سر شاہین شاہ فریدی جواب ان کا ہے. ٹائمر بڑا سلو چلا رہے ہیں آپ سکلیر بھائی، ٹھیک ہے بڑی فیور دے رہے ہیں آپ. میں نے کہا یار شاید کوئی لگ جائے اس کا کوئی تکا. امپائر لگتے ہیں عمران نے اپنے یہاں پہ رکھے والے کی طرح تکے انگلی اوپر کرنے لگا. اچھا یاسر بھائی، کل آپ کو کیا فلاز نظر آئے اسلام آباد یونائٹڈ کے ساتھ؟ کیا پرابلم آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جیت کا جو کھاتا ہے وہ کھول ہی نہیں پا رہے؟ اسلام آباد یونائٹڈ تو پہلا میچ جیتی تھی اس وقت، جی پہلا بالکل جیتی تھی، اور اس وقت ہم لوگ یہی پریڈکٹ کر رہے تھے کہ اچھا کھیلیں گے. جس طرح اکلین بھائی نے بھی بات کی، کچھ ایریاز ہیں ان کو وہ جس طرح پہلے اگر بیٹنگ کر رہے ہیں، وہ بیٹنگ انہوں نے کی ہے نا اسلام آباد نے، تو ان کو پار سکور کو اگر وہ ٹارگٹ کریں گے تو اس سے نیچے ہی جائیں گے. یہ بات ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہے کہ اگر آپ نے 180 کو ٹارگٹ کرنا ہے تو آپ 160 کی پرابیبلٹی زیادہ ہے کہ آپ اس کو اچیو کرو گے. اگر 200 پہ جاؤ گے تو 180 پہ آپ جا کے فنش کرو گے. اگین اٹ ڈیپینڈس. میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا پچ میں بھی ویئر اینڈ ٹیئر تھا، مشکل تھی. اگر وہ مشکل نہ ہوتی تو کوئٹہ گلیڈیٹر بھی پھنسے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو 18ویں اوور تک گیا میچ. اٹ مینس کہ پچ میں بھی اتنا وہ نہیں تھا، ایزی پچ نہیں تھی. بٹ اگین جس طرح میں اور اویس اس سے پہلے بات کر رہے تھے، تو اویس کا یہ
ख़्याल था कि पिच जो थी बहुत ज़्यादा बैटिंग थी. आई एग्री विद हिम, क्योंकि T20 में ज़्यादा जो मार्जिन जो देते हैं ना बैट्समैन को ज़्यादा देते हैं कि वो अपने स्ट्रोक्स खेलें, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करना पड़ता है. थोड़ी सी आपको ये पहले भी हमने ये बात की थी कि टेक्निकली आपने अपने आप को दिखाना है कि आप टेक्निकली आप खेल सकते हो उस तरह. कुछ बॉलर्स ने भी अच्छी जगह पे बॉल करने हैं, उनका भी टाइम होता है, उनका भी एरिया होता है, वो हिट कर रहे होते हैं. इस तरह हुनैन ने अच्छी बॉलिंग की है कल, उबैद की जगह उसको खिलाया तो उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, एक आउट किया है. यही चीज़ चाहिए उनको, विकेट्स भी चाहिए ना. रोमान रईस है, उसने अच्छी की है, बट वो अगेन मैं कहूँगा कि शादाब पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इस्लामाबाद यूनाइटेड, और वो बाकी इम्पैक्ट प्लेयर है. उसने प्रूव की हुई है ये चीज़ अगेन एंड अगेन. पहला मैच जीते इजीली, सिंगल हैंडेडली, शादाब ने मैच जिताया. उसके बाद एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली बिल्ट हो रही है ना उससे, यार वो दोबारा करेगा, बट अगेन वी अंडरस्टैंड के क्रिकेटर है, टाइम आता रहता है, चलता रहता है, बट फैंस और टीम्स की ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो अगेन एंड अगेन परफॉर्म करे. लेकिन मैं समझता हूँ कि यार आप प्लेयर को थोड़ा सा आप मार्जिन दोगे, ठीक है, कि वो थोड़ा सा होल्ड बैक करे, सांस ले, सोचे. उसके बाकी जो प्लेयर्स, जैसे आज़म की बात की, आज़म को भी, आज़म का टाइम है कि वो डिलीवर करे. तो बहुत ज़्यादा बैंक कर रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम उसको. अब उसका जो रोल है एज ए फिनिशर और आहिस्ता आहिस्ता एज ए सीनियर प्लेयर बन रहा है. तो उसको वापस पाकिस्तान टीम में भी आना है, वहाँ पे भी प्रूव करना है, क्योंकि हिज पॉइंट इज़ कि यार मुझे 3 मैचेस खिलाते हैं फिर बिठा देते हैं. लेकिन अब अगर वो यहाँ पे परफॉर्म नहीं करेगा तो वो अपना वो लूज करेगा पॉइंट. तो मैं ये चाहता हूँ कि आज़म खान बाकी लीग्स में मैच विनिंग इनिंग्स खेल रहे हैं, तो क्यों ना वो पाकिस्तान के लिए भी खेले. पाकिस्तान का फ़ायदा है. कॉलर ले लें पहले. कॉलर एक लेना अगर आप इजाजत दें. हम इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुश्ताक साहब, सरगोदा से इनका ताल्लुक है, शाहीनों के शहर से. कैसे हैं मुश्ताक साहब? शुक्र अल्लाह का, दुआएं भाई आपकी. सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. आपका टाइम स्टार्ट होता है. बताइएगा पेशावर ज़ल्मी के पहले सीजन में कप्तान पेशावर का कौन था? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4. अब टुक टुक आ गया. टुक टुक. कामरान अकमल आपका जवाब है. अच्छा. चले हम आपको बताएंगे कि जवाब आपका ठीक है या नहीं है कल इंशाल्लाह ताला. लेकिन ये टिक टिक आपने कहां से लाए? आपने खुद कहा मुझे वैसे काउंट करो. वो कहते टुक टुक स्टार्ट. नहीं, पहले तो 3 तक तो टिक टिक था, आगे टुक टुक. मेरे पीछे का कि उसको जवाब भी देने दे. टुक टुक तो समझते हैं, पीछे का जवाब भी देने दे भाई इसको. अच्छा सकलैन भी आप कुछ कह रहे थे पहले. जी मैं ये कह रहा था कि आगा सलमान बहुत अच्छा खेला फिर एक दफ़ा. आई थिंक ये थोड़ा सा और लेके चला जाता है, थोड़ी सिचुएशन को देखता है क्या है किस तरह है. थोड़ा आगा सलमान अच्छी फॉर्म में लगा हुआ है. जैसे इसने कहा शादाब के ऊपर जो है वो ज़्यादा बैंक करते हैं. ऑब्वियसली पहला जो मैच हुआ इक्वली क्रेडिट गोज टू आगा सलमान एज वेल. दोनों की पार्टनरशिप अच्छी लगी. तो इस तरह अगर किसी की पार्टनरशिप लगे तो साथ में किसी और को इन्वॉल्व किया जाए ताकि दोनों मिल के चलते रहें. लेकिन सकलैन में इसमें थोड़ा सा मैं इसी चीज़ पे आना चाहूँगा कि जब आप ओपनिंग डिपार्टमेंट की हम बात करता हूँ, मैं इससे पहले जो एक लीग हो रही थी जिसमें एलेक्स सेल्स और कॉलिन मॉनरो एक साथ ही खेल रहे थे, T20 की बात कर रहा हूँ. एलेक्स सेल्स की फॉर्म लगी हुई है, कॉलिन मॉनरो वहाँ पर भी मुझे स्ट्रगल करते हुए वो नज़र आते थे. 1 डाउन कभी आते थे, कभी ओपन करने आ जाते थे. मिडल ऑर्डर की बात करूं, जो मैं आपसे बात भी कर रहा था, जब कॉक्स परफॉर्म कर रहा है आगा सलमान के साथ, क्या कॉक्स के बाद शादाब को आना चाहिए था या आजम? ठीक है अपनी जगह मैं मानता हूं, लेकिन मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जो परफॉर्म कर रहा है लड़का, उसको तो आप ऊपर भेजते. मैंने अभी पिछले प्रोग्राम में भी एक बात कही थी कि ये जो T20 है इसमें फॉर्म, कॉन्फिडेंस, मोमेंटम, ये 3 चीज़ें जो कि स्पोर्ट्स स्टाफ, कैप्टन इसको पर नज़र रखे. जिसकी फॉर्म लगी हुई है, कॉन्फिडेंस है और मोमेंटम मिल रहा है टीम को, तो उसको कैरी ऑन करना चाहिए. हाँ, अगर कोई और इश्यूज़ हैं जिस इश्यूज़ की वजह से आप ऊपर नीचे शफल करते हैं, क्योंकि हम बहुत दूर बैठे हैं, अंदर के इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, उनका माइंडसेट क्या है, वो बेहतर समझते हैं. बट दुनिया में ऐसा होता है कि जिसकी फॉर्म लगी हुई है, जिसका कॉन्फिडेंस स्काई हाई है और जो मोमेंटम को कैरी ऑन करता है, आप उसी के साथ ही चले जाते हैं. तो आपके सवाल में ये है कि इनको ऐसे करना चाहिए था, बट अंदर के क्या इश्यूज हैं ये बेहतर समझते हैं. बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है जिसकी फॉर्म नहीं लगी होती और आपको पता है डीप डाउन इसके पोटेंशियल का कि ये कितना बड़ा खिलाड़ी और क्या इंपैक्टफुल इनिंग खेल सकता है, तो आप उसको बजाय नीचे ले जाने के आप उसको ऊपर लेके चले जाते हैं ताकि ऊपर से आए, उसको ज्यादा टाइम मिल जाए, डिलीवरी ज्यादा मिल जाए. तो जो नीचे आके हबड़ दबड़ में आके सिर्फ गेंद बल्ला देखा और चलानी शुरू कर दी, थोड़ा सा उसको टाइम मिल जाता है. जो टाइम मिलता है तो वो टाइम उसके
کانفیڈنس کو, اس کی فیلنگس کو, اس کی امیجنیشن کو انہانس کرتا ہے. اس انہانس کی وجہ سے اس کی ایگزیکیوشن واپس آتی ہے اور اس کی فارم واپس آتی ہے.